नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मार्च 6 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एसहित आपण केउं जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे। आजिर प्रथम खबर राज्यसभा नामांकन भरिले 5 प्रार्थी। राज्यसभा नामांकन दाखल करिसेंती संतृप्त मिश्र दत्तेश्वर होता। बीजेडी प्रार्थी भावे संतृप्त मिश्र 3 सेटर नामांकन दाखल करथिबा बेले कॉमन कैंडिडेट प्रार्थी भावे दत्तेश्वर होता नामांकन दाखल करिसेंती। सेहीपरि एही समय बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायकଙ୍କ सह पीसीसी सभापति भक्त दास मध्ये उपस्थित थिले। अन्यपटे बीजेपी प्रार्थी मध्ये नामांकन भरिसेंती। राज्यसभा निर्वाचन पई मनमोहन सामल नामांकन दाखल करथिबा बेले बीजेपी द्वितीय प्रार्थी भावे नामांकन दाखल करिसेंती सुजित कुमार। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित रे नामांकन भरिसेंती। स्वाधीन प्रार्थी भावे दिलीप राय नामांकन भरिसेंती। सूचना थाउ कि चतुर्थ आसन रे दत्तेश्वर होता बनाम दिलीप राय मध्य हेब लड़ई। बीजेडी और कांग्रेस रो कॉमन कैंडिडेट प्रार्थी होइछंती दत्तेश्वर। अन्यपटे बीजेपी समर्थित स्वाधीन प्रार्थी होइछंती दिलीप राय। परवर्ती खबर हाई स्कोरिंग मैच रे बाजी मारिला भारत। शेष पर्यंत लड़ी हारिला इंग्लैंड। फाइनल रे न्यूजीलैंड सह टक्कर। फाइनल रे भारत संघर्षपूर्ण हृदय स्पंदन बढ़ाई देउथिबा मैच रे बाजी मारि नेला भारत। संघर्षपूर्ण द्वितीय सेमीफाइनल मैच रे भारत इंग्लैंड को 7 रन रे हराइछि। विजय सहित भारत टी20 विश्वकप 2026 रो फाइनल रे प्रवेश करिछि। जाको बेथेलଙ୍କ विध्वंसी शतकीय इनिंग्स वृथा होइछि। बेथल 5 रन करथिले हे भारत मैच को जीति नेछि। भारत द्वारा धार्य 254 रन रो विशाल लक्ष्य को पीछा करी इंग्लैंड लड़ुआ प्रदर्शन करी 7 विकेट हराई 246 रन करि पारिछि। टॉम बांटन 5 बॉल 17 रन करी आउट होइतिले। तेबे जाको बेथेलଙ୍କ बैट अटकी नथिला। से विल जैक्स को सह मिसी पंचम विकेट पय 77 रन जोड़ितिले। मैच पूरा संघर्षपूर्ण रूप नेइतिला। प्रतिटी बॉल रे दुई दल मध्य तीव्र प्रतिद्वंदिता देखिबाकू मिलितिला। सैम करन को सह मिसी जाको बेथेले इंग्लैंड को विजय आड़क अग्रसर कराइतिले। मैच आगो को गति करबा सह मैच संघर्षपूर्ण होइतिला। बेथेल शतक हासिल करी इंग्लैंड रो विजय आशा उज्जीवित करथिले। तेबे बुमराह और हार्दिक निजर शेष ओवर रे शानित बॉलिंग करी भारत को विजयी कराइछंती। बेथेल 48 बॉल 8टी चौका और 7टी छक्का सह 105 रन स्मरणीय इनिंग्स खेलितिले। जोफ्रा आर्चर 4 बॉल 19 रन करथिले। शेष रे इंग्लैंड 7 विकेट हराई 244 रन करि पारिथिला। आ भारत अति संघर्षपूर्ण मैच को 7 रन रे जीति नेछि। परवर्ती खबर ओटीटी केलेंकारी 8 अभियुक्तों को मिलिला जामिन। स्वतंत्र ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला रे गिरफ होइतिबा समस्त अभियुक्तों जामिन मंजूर करिसेंती ओडिशा हाईकोर्ट। माध्यमिक शिक्षा परिषदर पूर्वतन उपसभापति डॉक्टर निहारंजन महांती समेत 8 अभियुक्तों को शर्तमूलक जामिन मंजूर करा जायछि। कौनसी अभियुक्तों को बोर्ड कॉन्फिडेंशियल काम रे नियुक्त न करबा को हाईकोर्ट निर्देश दैछंती। या सहित अभियुक्त माने तदंत रे सहयोग करिबा एवं अदालतक बिना अनुमति अभियुक्त माने विदेश जाई परिबे नहीं बोली शर्त रखिछंती हाईकोर्ट। गत वर्ष जुलाई 20 तारिख रे स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा हेबार थिला। परीक्षा पूर्व राति प्रश्नपत्र लीक होइतिला एवं परीक्षा को बातिल करथिले माध्यमिक शिक्षा परिषद। परवर्ती खबर ओडिशा आसुचंती अमित शाह। आज ओडिशा आसुचंती स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। ओडिशा रे पहुंचीबा परे सीधा मुंडुली जाई कार्यक्रम रे जोग देबे। परे पारादीप और भुवनेश्वर में शाह कार्यक्रम रे जोग देबार अछि। जटनी ठारे जातीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान परीक्षागार भुवनेश्वर कैंपस पई भूमि पूजन करिवे। आज अपराह्न रे भुवनेश्वर इटको प्रदर्शनी पड़िया रे न्याय संहिता प्रदर्शनी को उद्घाटन करिबार कार्यक्रम अछि। परवर्ती खबर नवीन को भक्तों प्रशंसा। दत्तेश्वर नामांकन पर नवीन को प्रशंसा आजाड़ी देले भक्त दास। बहु वर्ष पर ओडिशा रे समाभापन्न दल माने एकाठी हेले। बीजेडी कांग्रेस सीपीएम एकाठी हेबा राजनीतिक निष्पत्ति निया जायछि। आदरणीय नवीन बाबू को प्रस्ताव को एआईसीसी ग्रहण कला। आमे कथबार्ता हुई राज्य हितरे कॉमन कैंडिडेट कलु। नवीन बाबू स्पष्ट भाव में समाजवादी समभावापन्न दलंक सह कथा कहिसंती। तेणु ओडिशा राजनीति रे एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली कहिसंती। परवर्ती खबर खामनेईଙ୍କ मृत्यु रे भारतर शोक। भारत सरकार पक्षरु वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री गुरुवार 5 मार्च 2026 रे नवा दिल्ली स्थित ईरान दूतावास रे शोक पुस्तक रे स्वाक्षर करथिले एवं ईरान दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतली अली खेमनी को श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। 86 वर्षीय खेमनी 1999 ରୁ 1990 पर्यंत ईरान सर्वोच्च नेता भाव में कार्य करथिले।
ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଥମେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟକ୍ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଏଲପିଜି କିମ୍ବା ଏଲଏନଜିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 15 ନକ୍ସଲ। ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାସମୁଦ ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ସଚିବ ବିକାଶ ସମେତ ଅନ୍ୟ 14 ଜଣ ନକ୍ସଲ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲ ହତ୍ୟାର ସହ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମାଓ ଦମନ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ସଂଗଠନରେ ରହି ଆଉ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ ଭାବି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନରେ ଅନ୍ୟ ନକ୍ସଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସଚିବ ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁବାଇରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ସୋନୁ ସୁଦ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ। ଅସୁବିଧାରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୋନୁ। ସୋନୁ ସୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁବାଇରେ ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରହିବାର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବତା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିଛନ୍ତି। ସୋନୁ ସୁଦ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଦୁବାଇରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗତ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣା। ସମୁଦ୍ରରୁ 87 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେରିକାର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ସମୁଦ୍ରରୁ 87 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। 35 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗାଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟ 180 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଭରିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଆସନ୍ତା 16ରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶ। ବିହାରର 10 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ନୀତିଶ କୁମାର ଗୁରୁବାର 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଏନଡିଏର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ ପୁଟିନ। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁରୋପକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଅଭାବ ମସ୍କୋକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ରୁଷ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ନିଷେଧକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରୁଷ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଲଏନଜି ଓ ପାଇପଲାଇନ ଗ୍ୟାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2027 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦାବି ଉପରେ ଏମଇଏର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ। ଇରାନ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତେବେ ଭାରତ ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଏହି ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ମୋଦି ନବୀନ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ନବୀନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାନ ଜନନାୟକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଟି କର୍ମୀ ଓଡ଼ିଶା ମାର ସେବାରେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସିବି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ। ବଙ୍ଗଳାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିବି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଖବର କାହାଣୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମାମଲା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୂଚନା ନିରନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତୀକରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସିବି ଆନନ୍ଦ ବୋଷ 17 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଇଦ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଇଦ ଆବାସ ଆରାଘଚିଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଓମାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟେଦ ବଦର ବିନ୍ ହମାଦ ବିନ୍ ଆଲବୁସାଇଦିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବାହାରିନ୍, ଇରାନ, କୁଏତ, ଓମାନ, କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ୟୁଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। 2027 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 4ଟି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ମାସ୍କଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସିଡିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାକ୍ସଟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାକ୍ସଟ ବିକାଶକୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଓ ଆଲକାଏଦା ବିରୋଧ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଭାରତର ଆହ୍ୱାନ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଓ ଆଲକାଏଦା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଭାରତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ରଘୁପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ବିପଦ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ସୀମା, ଜାତୀୟତା କିମ୍ବା ଜାତି ଜାଣେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇବ୍ରାହିମ ଚନ୍ଦ୍ରାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି20 ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ରସିଦ ଖାଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଇବ୍ରାହିମ ଚନ୍ଦ୍ରାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରସିଦ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ପୂର୍ବ ସଫଳତା ଦୋହରାଇ ପାରିନଥିଲା ଓ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ଦିନ ଫସି ରହିବା ପରେ ଫେରିଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାରେ ଗତ 5 ଦିନ ଧରି ଫସି ରହିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦଳ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଇପିଏଲ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କେତେକ ସଦସ୍ୟ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ଗୃହରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନାହିଁ ବିର୍ଲା। ସୋମବାର ଲୋକସଭାରେ ଏକ ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ନୋଟିସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ସେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂସଦ ବୈଠକ ବସୁଥିବାରୁ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଗତ କରିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲୋକସଭାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋ ହୋମଷ୍ଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଲାଇଭ ହୋଟେଲରେ ଗୋ ହୋମଷ୍ଟେ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଷ୍ଟେ ସ୍କିମ୍ 2025କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଷ୍ଟେ କର୍ମଶାଳା ସହିତ ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ହୋମଷ୍ଟେ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଅତିଥ୍ୟର ଏକ ଦ୍ୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସାନିଆ ଚାନ୍ଦକଙ୍କ ସହିତ
ସାତ ଫେରା। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ସାନିଆ ଚାନ୍ଦେକଙ୍କ ସହିତ ସାତ ଫେରା ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେସ୍ କୋର୍ସରେ ଏକ ମେହେନ୍ଦୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମାରୋହରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ MS ଧୋନି, ପୂର୍ବତନର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାଭିଡ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଜେତା ପେଦାରକରଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ସୁରେଶ ରୈନା, ଭେଙ୍କଟେଶ ପ୍ରସାଦ, ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ହାଇଜେନିକ ମାଛ ବଜାର। ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାଛ ଚାଷୀ ଓ ଖାଉଟିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଛ ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ବଳ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 160 ଦେଶରେ ଲକ୍ଷେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପେଣ୍ଟାଗନ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ବିରାଟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 160 ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ 1,08,000ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୈନିକମାନେ କେବଳ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଉଭା ହେଉଥିବା ନୂତନ ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇରାନ, ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା।